Good morning, students. In our previous session, we have started measures to remove deficit in the balance of payments, in which, under monetary measures, the first point we had discussed, that is deflation or currency contraction with its limitations. So, today we are going to discuss other points. In that, second point is devaluation. Yes, by implementing devaluation, we can also remove deficit from the balance of payment. Now, devaluation means what? When government of any country deliberately decreases the value of its currency in the external market, એટલે ફોરેન માર્કેટમાં જો આપણી કરન્સીની વેલ્યુ છે એ ડેલિબરેટલી છે એ ડિક્રીઝ થતી હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ નોન એઝ devaluation. એટલે બીજી કન્ટ્રીની કમ્પેરિઝનમાં જ્યારે આપણી કન્ટ્રીની કરન્સીની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થાય, સો વોટ વિલ હેપન? એક્સપોર્ટ વિલ એન્કરેજડ. આપણી જો પ્રોડક્ટ્સ છે, કોઈ પણ ગુડ્સ છે, કોમોડિટીઝ છે, એની પ્રાઇસીસ ડિક્રીઝ થઈ જાય તો ફોરેન માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો વી કેન ઇન્ક્રીઝ ધ એક્સપોર્ટ એન્ડ બાય દેટ વી કેન reduce the imports and reduce the deficit from the balance of payments. So what happens in devaluation? The value of our currency will be low, and it means export will be cheap and import will be એક્સપેન્સિવ. એટલે આપણે જે પ્રોડક્ટ ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ ને એને ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં એક્સપેન્સિવ કરી દેવાની છે. એટલે શું થાય, જે ગુડ્સ ઇમ્પોર્ટ કર્યા ને એની ડિમાન્ડ આપણી માર્કેટમાં ઓછી થઈ જાય, એટલે ઇમ્પોર્ટ ઓટોમેટિક ઓછું થઈ જશે અને ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ છે એની પ્રાઇસ ફોરેન માર્કેટમાં ઓછી કરી દેવાની છે, એટલે એક્સપોર્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ એક્સપોર્ટ with the help of devaluation, that is by reducing the value of our currency in the foreign market, and by making imports expensive, that is by increasing the value of imported commodity in domestic market, we can reduce deficit from the balance of payment. But one important thing over here is that there is difference between devaluation and depreciation. If we talk about devaluation, government of any country deliberately reduces the value of its currency. It means devaluation છે ને એ ગવર્મેન્ટ છે એ ઓફિશિયલી અનાઉન્સ કરે છે, એન્ડ ઇટ ઇઝ ટેમ્પરરી, ઇટ ઇઝ ફોર અ સ્પેસિફિક પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એટલે ડિવેલ્યુએશન છે એ કોઈપણ કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટ છે એ ઓફિશિયલ રિડક્શન કરે છે ઇન ધ એક્સટર્નલ વેલ્યુ ઓફ ઇટ્સ કરન્સી, અને આ રિડક્શન છે ઇટ ઇઝ એક સર્ટેન પ્રપોર્શનમાં જ હોય છે, એનાથી વધારે કરન્સીની વેલ્યુમાં રિડક્શન નહીં થાય, અને એ એક સ્પેસિફિક ટાઈમ પીરિયડ માટે જ હોય છે. બટ if we talk about the depreciation, no government officially announced the depreciation. કોઈ પણ કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટ છે એ ડેપ્રિશિએશન ક્યારે ઓફિશિયલી અનાઉન્સ નથી કરતી, બિકોઝ ડેપ્રિશિએશન જસ્ટ હેપન્સ આઉટ ઓફ ધ ફ્લો ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઇન ધ માર્કેટ. અને ડેપ્રિશિએશન છે એમાં કરન્સીની વેલ્યુ કેટલી રિડ્યુસ થશે એનું કોઈ ફિક્સ પ્રપોર્શન હોતો નથી, અને ડેપ્રિશિએશન કોઈ પણ કન્ટ્રીની ઇકોનોમીમાં કેટલો ટાઈમ રહેશે એ પણ ક્યારેય ફિક્સ હોતું નથી. સો devaluation is a reduction of the external value of the currency, that is deliberately done by the government, while depreciation is an automatic reduction in the external value of the currency by market forces. એટલે devaluation તો deliberately government કરે છે, પણ depreciation છે એ ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના ફોર્સીસથી છે એ ઇકોનોમીમાં થાય છે. સો devaluation of currency helps the country to increase its exports and reduce its imports, so that we can easily reduce the deficit from the balance of payment. And one more thing to be noted over here is that currency devaluation as a measure to correct an adverse balance of payment is quite often used by different countries of the world at different times. વર્લ્ડની ઘણી બધી કન્ટ્રી છે એ ડિવેલ્યુએશનને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાંથી ડેફિસિટ રિમૂવ કરવા માટે યુઝ કરે છે, લાઈક ઇંગ્લેન્ડ છે, અમેરિકા છે, એટલે આવી કન્ટ્રીએ પણ ડિવેલ્યુએશન છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે. બટ
When we want to implement devaluation, at that time there are certain essential conditions for the success of devaluation as a measure to remove an adverse balance of payment. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે તમારે જો ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય ને તો એની માટે અમુક કન્ડિશન્સ છે ને એ હોવી જોઈએ વિચ આર એસેન્શિયલ, અધરવાઇઝ ડિવેલ્યુએશનનું જે પ્રોપર રિઝલ્ટ છે એ નહીં મળે. ફોર ધેટ ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ ધેટ elasticity of demand for exports and imports. Yes, if the demand for export and import of a country which has devalued its currency is elastic, then this measure will prove to be beneficial to the country. એક્ઝામ્પલથી સમજાવું કે ઇન્ડિયા છે એ ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે તો ડિવેલ્યુએશનમાં શું થશે કે આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાં જે ગુડ્સ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એની વેલ્યુ છે એ ડિક્રીઝ કરી દેશે. તો હવે જો આપણે ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી તો ફોરેન કન્ટ્રીમાં એની ડિમાન્ડ તો ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ ને ગુડ્સની, પણ તમે ગમે તેટલી પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરી દો છો પણ ફોરેનમાં એ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ જ નથી તો કેવી રીતે એક્સપોર્ટને ઇન્ક્રીઝ કરી અને ડેફિસિટ રિમૂવ થાય? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ધેટ ઇઝ વાય ધ ડિમાન્ડ ફોર ધ કોમોડિટી વિચ વી આર ગોઈંગ ટુ એક્સપોર્ટ, for that demand should be elastic. So this measure will prove beneficial to the country if the demand is elastic. But if the demand for export and imports is relatively inelastic or less elastic, at that time devaluation cannot be implemented or એનું રિઝલ્ટ નહીં આવે. બિકોઝ શું થશે કે તમે જે પ્રોડક્ટ છે એના પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરો છો પણ ગમે તેટલા પ્રાઇસ રિડ્યુસ થાય પણ ફોરેનમાં કોઈ પણ પર્સન છે એ કોઈ પણ ફોરેન કન્ટ્રી છે એને પરચેસ કરવા માટે કોમોડિટીને રેડી જ નથી તો devaluation છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ન કરી શકાય because we want to increase the exports by decreasing the price of the commodity in foreign market. The second condition is absence of counter devaluation measure. હવે આ કાઉન્ટર ડિવેલ્યુએશન મેજર શું છે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ ટુ કન્ટ્રીઝ આર ધેર ઇન ટ્રેડિંગ, ઇન્ડિયા એન્ડ અમેરિકા. હવે ઇન્ડિયા ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો એનો મતલબ શું થયો કે આપણે અમેરિકાને જે ગુડ્સ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એની પ્રાઇસ લો હશે અને ત્યાંથી જે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ એને ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં આપણે એક્સપેન્સિવ કરી દઈશું. બટ ઇફ અમેરિકા પણ ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે સો વોટ વિલ હેપન? અમેરિકા આપણને જે ગુડ્સ એક્સપોર્ટ કરે છે તો એ આપણી માટે તો ઇમ્પોર્ટ થયું ને, તો અમેરિકા જે એક્સપોર્ટ કરે છે એની પ્રાઇસ લો હશે બિકોઝ દે હેવ ઓલ્સો ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ધ ડિવેલ્યુએશન. તો આપણે શું થયું કે જે કોમોડિટીને ઇમ્પોર્ટ કર્યું ને અમેરિકાથી એ જનરલી એક્સપેન્સિવ હોવું જોઈએ ઇન કેસ ઓફ ડિવેલ્યુએશન, પણ અહીંયા તો સામેવાળી કન્ટ્રીએ પણ ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દીધું છે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય import will be cheaper and so demand for imported goods cannot be reduced. એટલે જો કાઉન્ટર ડિવેલ્યુએશન હશે સામે સામે જે બે કન્ટ્રી છે એ બે કન્ટ્રી ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે તો આ જે ઇફેક્ટ છે એ નલિફાઈ થઈ જશે. સો ઇટ શુડ બી નોટેડ here is that competitive devaluation does not help any country. Instead it creates uncertainty in the sphere of or area of international trade. અને આજે આપણે એક્સપોર્ટને ચીપ અને ઇમ્પોર્ટને એક્સપેન્સિવ કરવા છે એ વસ્તુ પોસિબલ ન થાય બિકોઝ સામે બીજી કન્ટ્રી પણ સેમ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે તો ઇમ્પોર્ટ છે એ એક્સપેન્સિવ થવાને બદલે ચીપ થઈ જશે અને એક્સપોર્ટ છે એ પણ સાવ સસ્તું થઈ જશે વિચ શુડ નોટ હેપન. The third point is constant cost price structure. Constant cost price structure is essential at the time of implementing devaluation. Say for example, if we want to export commodities at the low price, but if cost of the production increases, at that time prices will also increase, and if cost increases, price increases. Ultimately, we cannot export the commodities at the low price in the foreign market. સે ફોર એક્ઝામ્પલ લેબરના વેજીસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા છે અને રો મટીરિયલ જે પ્રાઇસથી આપણે પરચેસ કરતા હતા એ પ્રાઇસ પણ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડેફિનેટલી કોઈ પણ કોમોડિટી છે એની પ્રાઇસ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અને પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ફોરેન કન્ટ્રીમાં આપણે એ પ્રોડક્ટને ઓછી પ્રાઇસ ઉપર કેવી રીતે એક્સપોર્ટ કરી શકીએ? સો ફોર ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ ડિવેલ્યુએશન
cost and price of the product should be constant, otherwise devaluation will not be effective. એટલે કોસ્ટ પ્રાઇસ સ્ટ્રક્ચર છે એને સ્ટેબલ રાખવું પડશે if we want to remove the deficit from the balance of payment with the help of devaluation. And one important thing is that frequent currency devaluation causes loss of confidence in the currency of the country. કન્ટિન્યુઅસલી જો આપણી કન્ટ્રી છે એ કરન્સીની વેલ્યુ ડાઉન કરે, ડિવેલ્યુએશન ફ્રિકવન્ટલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે, તો આપણા લોકોનો આપણી કરન્સી ઉપરથી ટ્રસ્ટ છે ને એ વયો જાય. એટલે આપણે શું કરશું કે આપણી કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાને બદલે બીજી કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટ કરીએ. સો ફ્રિકવન્ટ ડિવેલ્યુએશન ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ. એટલે કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એ ફ્રિકવન્ટલી ડિવેલ્યુએશનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરે. The fourth point is extent of import content in exports. Yes, ઘણી વાર એવું બને છે કે આપણે સે ફોર એક્ઝામ્પલ 3 કન્ટ્રીઝ છે, ઇન્ડિયા, રશિયા એન્ડ અમેરિકા. હવે ઇન્ડિયા છે એ અમેરિકાને ગુડ્સ એક્સપોર્ટ કરે છે, પણ એ ગુડ્સ એક્સપોર્ટ કરવા માટેના જે સ્પેર પાર્ટ્સ છે, રો મટીરિયલ છે, બીજા કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પોનન્ટ્સ છે, એ આપણે રશિયા પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ. તો હવે શું થશે કે જે કમોડિટીઝને આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ એ તો એક્સપેન્સિવ કરવાની છે ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં, અને એક્સપોર્ટ છે એ આપણે લો પ્રાઇસ ઉપર કરવાનું છે. તો ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે કે નહીં એ શેના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે કે ધ કમોડિટી વિચ વી આર એક્સપોર્ટિંગ ઇન દેટ હાઉ મચ અપ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ ઇમ્પોર્ટ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટ ઓફ રો મટીરિયલ એન્ડ સ્પેર પાર્ટ્સ. એટલે જે કમોડિટી આપણે એક્સપોર્ટ કરવી છે એની માટે પહેલાં આપણે કેટલા ગુડ્સને ઇમ્પોર્ટ કરવાના છે ને એ કન્સિડર કરવું પડશે, અધરવાઇઝ આપણે ડિવેલ્યુએશન ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરી શકીએ. બિકોઝ જ્યાં સુધી ઇમ્પોર્ટ નહીં કરી ત્યાં સુધી પ્રોડક્શન પોસિબલ નહીં થાય, અને પ્રોડક્શન થઈ જાય પછી આપણે એને એક્સપોર્ટ કરી શકશું. સો જો આપણે બીજી કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ છે એઝ પર ડિવેલ્યુએશન એ હાઈ પ્રાઇસ ઉપર કરીએ, ઇટ મીન્સ ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં ઇમ્પોર્ટને હાઈ પ્રાઇસ ઉપર રાખીએ તો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, એન્ડ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ એક્સપોર્ટ ગુડ્સ will also increase, and that is why devaluation will not be advantageous. So we have to see extent of import content in exports. એટલે એક્સપોર્ટ કરવામાં કેટલું ઇમ્પોર્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે ને એ પણ કન્સિડર કરવું પડે. The next point is availability of exportable surplus. Yes, we can export commodities only when we have extra or surplus commodities or stock is available to us. જો આપણી પાસે સરપ્લસ સ્ટોક હશે ને તો જ આપણે બીજી કન્ટ્રીને એને એક્સપોર્ટ કરી શકશું. See for example, we want to export commodities at a low price, but for that supply of exportable surplus is required. If exportable surplus is not available with the country in adequate quantity, at that time currency devaluation will not be beneficial. And also it is also essential that exportable surplus should be of standard quality. આપણે નથી કહેતા એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીના ગુડ્સ છે. તમે ઘણીવાર ક્યારેક માર્કેટમાં કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરવા જાઓ ને તો તમને શોપકીપરે કે કોઈ એવું કીધું હોય કે આ એક્સપોર્ટ ક્વોલિટીના ગુડ્સ છે. ઇટ મીન્સ સૌથી પહેલાં તો તમારી પાસે સરપ્લસ ક્વોન્ટિટી હોવી જોઈએ, અને એની સાથે એ જે ક્વોન્ટિટી છે એ સારી ક્વોલિટીની હોવી જોઈએ. then you can export the commodities in the foreign country at a low price. એટલે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયા છે એ આપણે અહીંયાથી વેક્સિન છે એ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ, રાઈટ, રિસન્ટ એક્ઝામ્પલ. પણ એ વેક્સિન એક્સપોર્ટ કરવા માટે થઈને આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા સરપ્લસ સ્ટોક હોય તો આપણે એક્સપોર્ટ કરીએ ને. અધરવાઇઝ શું થશે કે એક્સપોર્ટ તો કરવી છે પણ આપણી પાસે સ્ટોક જ નથી. પણ જો અત્યારે આપણી પાસે સ્ટોક પણ છે અને આપણે વેક્સિનને એક્સપોર્ટ પણ કરીએ છીએ, અને એ પણ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીની, જે ક્વોલિટીની આપણે યુઝ કરીએ છીએ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટી જ એક્સપોર્ટ થાય છે. That is why availability of exportable surplus is also required at the time of implementing devaluation. The next point is level of money income in the foreign currency. Yes, the demand of our commodities in the foreign country is more income elastic than price elastic.
જનરલી આપણે શું કહીએ છીએ કે જો આપણે આપણી કોમોડિટીની પ્રાઇસ છે એ ફોરેન માર્કેટમાં રિડ્યુસ કરી દઈશું, એનો મતલબ એમ કે એની ડિમાન્ડ છે એ ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ ઇન ઓલ ધ કેસીસ બિકોઝ સમટાઇમ્સ ધીસ ડિમાન્ડ ફોર ધ એક્સપોર્ટ commodity is more income elastic. It means તમે ગમે તેટલી પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરશો પણ ફોરેન કન્ટ્રીમાં જો લોકોની ઇન્કમ છે એ ઇન્ક્રીઝ જ ન થતી હોય, એટ દેટ ટાઈમ they will not purchase the commodity. So income level should be high in the foreign country in which we are exporting our commodity. Thus, for example, devaluation may cause a fall in the price of the export product, but if level of the income in the importing country does not show any improvement, at that time devaluation may not turn out to be beneficial to our country. એટલે શું થશે કે આપણે જે કન્ટ્રીમાં જે પણ કોમોડિટીઝ છે એને એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ ત્યાં ભલે પ્રાઇસ તો ડિક્રીઝ થઈ ગઈ પણ ત્યાંના લોકોનું જે મની ઇન્કમનું જે લેવલ છે ને એ જ્યાં સુધી ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય ત્યાં સુધી એની ડિમાન્ડ છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય. The next and the last condition is inflation. Yes, generally devaluation breeds inflation because on the one hand there is rise in the price of the imports and on the other hand increase in the exports because of devaluation creates shortage of the commodities in domestic market and it will lead to increase in the prices and ultimately inflation will rise. એટલે શું થશે કે devaluationમાં શું કર્યું, એક તો આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ જે કમોડિટી એને ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં એની પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી દીધી અને બીજી બાજુ આપણે વધારે ને વધારે એક્સપોર્ટ કરીએ તો આપણી જ કન્ટ્રીમાં એની શોર્ટેજ ક્રિએટ થાય અને એ શોર્ટેજને લીધે સેમ કમોડિટી છે એની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ પણ સપ્લાય ઓછી છે તો પ્રાઇસ શું થાય, ઇન્ક્રીઝ થાય. અને યુ નો દેટ જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ઇકોનોમીમાં ઇન્ફ્લેશન આવશે એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ડિવેલ્યુએશન કોઝિસ ઇન્ફ્લેશન. એન્ડ જો આ ડિવેલ્યુએશન અને ઇન્ફ્લેશનને આપણે કંટ્રોલમાં ન રાખીએ તો એ આપણી ઇકોનોમી માટે એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરશે અને ડિવેલ્યુએશનની જે ઇફેક્ટ હતી એ સાવ નલિફાઈ થઈ જશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કંટ્રોલ ઇન્ફ્લેશન એટ ધ ટાઈમ ઓફ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ડિવેલ્યુએશન. એટલે આમાં શું થાય કે એક ડિવેલ્યુએશન જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે ત્યારે તો ઇન્ફ્લેશન રહેશે જ બટ પોસ્ટ ડિવેલ્યુએશન પીરિયડ પણ આ ઇકોનોમીમાંથી ઇન્ફ્લેશનની ઇફેક્ટ છે એ એટલી જલ્દી રિમૂવ નહીં થાય. સો ફ્રોમ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇટ ઇઝ વી કેન સે દેટ ડિવેલ્યુએશન ઇઝ બોથ કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ધ ઇન્ફ્લેશન. એટલે ડિવેલ્યુએશન છે ને એ ઇન્ફ્લેશનનું કોઝ પણ છે અને એની ઇફેક્ટ પણ છે. સો it is about the essential conditions at the time of implementing devaluation. Now, next and third point is exchange control. Exchange control means what? Government રેગ્યુલેશન ઓફ એક્સચેન્જ ગવર્મેન્ટ છે એ શું કરશે કે એક્સચેન્જ રેટ્સ છે ને એને કંટ્રોલ કરશે and it imposes restrictions on the conversion of the local currency into the foreign currency. It means if you know the meaning of exchange rate, that is the rate at which currency of one country is converted into the currency of another country. એટલે એક કન્ટ્રીની કરન્સી બીજી કન્ટ્રીની કરન્સીમાં જે રેટ ઉપર કન્વર્ટ થાય એને એક્સચેન્જ રેટ કહેવાય છે. એટલે ગવર્મેન્ટ એક્સચેન્જ કંટ્રોલમાં આ જે કન્વર્ઝેશન છે ને લોકલ કરન્સીનું ફોરેન કરન્સીમાં એની ઉપર જ રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઇમ્પોઝ કરી દે છે. એટલે આમાં શું થશે કે જેટલા પણ એક્સપોર્ટર્સ છે ને આપણી કન્ટ્રીના એ બધાએ સેન્ટ્રલ બેંકને સરેન્ડર કરી દેવાનું છે. ઇટ મીન્સ એ લોકોની જેટલી પણ ફોરેન એક્સચેન્જમાં અર્નિંગ્સ થઈ છે ને ફોરેન કરન્સીમાં એ બધી જ અર્નિંગ્સ છે એ સેન્ટ્રલ બેંકને આપી દેવાની અને સેન્ટ્રલ બેંક છે એ અર્નિંગ્સને પ્રી ડિટરમાઇન્ડ રેટ ઉપર કન્વર્ટ કરશે આપણી કરન્સીમાં. સો ઇટ ઇઝ ધ રેશનિંગ ઓફ ધ ફોરેન એક્સચેન્જ અર્નિંગ ઓફ ધ કન્ટ્રી. એટલે રેશનિંગ એટલે શું, એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થયું અમોંગ્સ ધ લાયસન્સ્ડ ઇમ્પોર્ટર્સ. એટલે જે લોકો પાસે લાયસન્સ છે એવા ઇમ્પોર્ટર્સ. એટલે આમાં શું હોય છે કે લાયસન્સ અને ઇમ્પોર્ટ કોટા છે ને
They are the main integral parts of the exchange control regime. એક્સચેન્જ કંટ્રોલ રેજાઇમ છે ને એ સૌથી વધારે આ એક્સચેન્જ કંટ્રોલ છે એ લાઇસન્સિંગ અને ઇમ્પોર્ટ કોટા ઉપર કરે છે. એનો મતલબ શું કે લાઇસન્સ પ્રોવાઈડ કરી દેશે કે આટલા જ પર્સનને અલાઉડ છે આવા કોઈ બિઝનેસ કરવા માટે, અને તમે જે ક્વોન્ટિટી ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરો છો ને એ ક્વોન્ટિટી ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન ઇમ્પોઝ કરશે કે આનાથી વધારે ક્વોન્ટિટી છે એ તમે ઇમ્પોર્ટ ન કરી શકો. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ લાઇસન્સિંગ એન્ડ ઇમ્પોર્ટ કોટા. સો થ્રુ exchange control, the aim of the government is to make balance between demand and supply of foreign exchange through state intervention and control. એટલે ફોરેન એક્સચેન્જની જે ડિમાન્ડ છે અને એની સામે જે ફોરેન એક્સચેન્જની સપ્લાય છે એમાં બેલેન્સ મેન્ટેન કરી અને કંટ્રોલ કરવાનો આપણી ગવર્મેન્ટ છે એનો એમ છે થ્રુ એક્સચેન્જ કંટ્રોલ. અને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ છે એમાં જે એડવર્સ ઇમ્પેક્ટ છે એને આપણે ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકીએ છીએ બાય ઇમ્પોઝિંગ લિમિટ્સ ઓન ધ ઇમ્પોર્ટ એન્ડ એક્સપોર્ટ earning and foreign exchange reserves. But there are certain limitations of the exchange control. The first limitation is that it deals with the deficit in the balance of payment and not its causes. આમાં શું કીધું કે એક્સચેન્જ કંટ્રોલ થ્રુ આપણે છે ને ડેફિસિટ છે એને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ, પણ આપણને એ તો ખ્યાલ જ નથી કે એ ડેફિસિટ થવાનું રીઝન શું છે. એટલે આ તો શું થયું કે એના સિમ્ટમ્સ છે, પણ એનું ડિસીઝનું મેઇન રીઝન શું છે ને એ નથી ખબર આપણને. સો ઇટ ડઝ નોટ ગો ટુ ધ રૂટ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ કે ખરેખર આ ડેફિસિટ આવી ક્યાંથી ને એ આમાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરી શકતા, બટ વી કેન જસ્ટ રિમૂવ ધી ડેફિસિટ with the help of exchange control. The second point is exchange control cannot increase the supply of foreign exchange. Definitely exchange control થી આપણે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય છે એને બેલેન્સ રાખી શકીએ છીએ, બટ ફોરેન એક્સચેન્જની સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ નથી કરી શકતા. All that they can do is allocate scarce foreign exchange resources amongst the various competitive sectors. એટલે જે ફોરેન એક્સચેન્જ રિસોર્સિસ છે જેની સ્કેરસિટી છે એને ડિફરન્ટ કમ્પિટિંગ સેક્ટર્સમાં ખાલી અલોકેટ કરી શકે છે, એની સપ્લાયને ઇન્ક્રીઝ નથી કરી શકતું. ઇટ મીન્સ આપણી પાસે જેટલું ફોરેન એક્સચેન્જ અવેલેબલ છે ને એને રિસોર્સિસ એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દઈએ. But such allocation may prove to be arbitrary and may not be in the best interest of the country. એટલે આર્બિટરી વે ઉપર આ અલોકેશન થતું હોય છે પણ એ ક્યારેય કન્ટ્રીના ઇન્ટરેસ્ટમાં હોતું નથી. The third limitation is that this system adversely affect free trade. Yes, in this system we impose import quota and licensing. આપણે લાઇસન્સિંગ અને ઇમ્પોર્ટ કોટાની વાત થઈ, એટલે એક્સચેન્જ કંટ્રોલથી શું થાય છે કે તમે જો ફોરેન એક્સચેન્જ કંટ્રોલ કરો ને ઇટ મીન્સ કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન આવે છે, અને આ રિસ્ટ્રિક્શનને લીધે જે ફ્રી ટ્રેડ થતું હોય છે ને એમાં લિમિટ આવી જાય છે, અને એડવાન્ટેજીસ જે છે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગના અને સ્પેશિયલાઇઝેશનના જે આપણે કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ, એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ ભણ્યા હતા એ હવે મળશે નહીં કન્ટ્રીને જો એક્સચેન્જ કંટ્રોલ ઇમ્પોઝ થતું હોય તો. The next limitation is it diverts the flow of international trade from its natural courses to artificial courses. Yes, ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડનો જે ફ્લો છે ને એને એના નેચરલ કોર્સીસમાંથી આર્ટિફિશિયલ કોર્સીસમાં આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ. એનું રીઝન છે કે જનરલી ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ છે ને એ ફ્રીલી થવા જોઈએ, પણ એક્સચેન્જ કંટ્રોલ્સ થ્રુ જો આપણે કરન્સીને કન્વર્ટ જ ન કરવા દેતા હોય તો આ જે ફ્રી ટ્રેડિંગ છે એ પોસિબલ નહીં થાય અને આર્ટિફિશિયલ જે ટ્રેડિંગ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ છે એ થઈ જશે. The last limitation is that it creates uncertainty. Yes, exchange control creates uncertainty and it also leads to shrinkage in the volume of international trade. આના લીધે શું થશે, અનસર્ટેનિટી ક્રિએટ થશે, કેટલું ઇમ્પોર્ટ છે એ તમે સર્ટેનલી કહી નહીં શકો, અને જે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ છે એ અલ્ટિમેટલી રિડ્યુસ થઈ જાય. સો એક્સચેન્જ કંટ્રોલ મેઝર્સ ઓફર્સ નો પરમનન્ટ સોલ્યુશન ફોર ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ ડેફિસિટ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ. એટલે એક્સચેન્જ કંટ્રોલથી બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની જે ડેફિસિટ છે એનું કોઈ પરમનન્ટ સોલ્યુશન આપણને મળતું નથી, બટ એટ બેસ્ટ
this measure can be justified only as a ટેમ્પરરી મેજર. એટલે એક્સચેન્જ કંટ્રોલ છે ઇઝ જસ્ટ એક ડેફિસિટને રિમૂવ કરવા માટેનું ટેમ્પરરી મેજર છે કે જેના થ્રુ આપણે ઇમ્પોર્ટને ઓછું કરી દઈએ કે જેથી કરીને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની જે ડેફિસિટ છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય અને એમાં પાછું ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન છે એ આવી જાય. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ મોનિટરી મેજર્સ which includes total 3 points. The first is depreciation or deflation or currency contraction. Second is devaluation and the third is exchange control. Now next point is non monetary measures. આ તો મોનિટરી મેજર્સ હતા. હવે નોન મોનિટરી મેજર્સ ક્યાં છે? તો 4 non monetary measures are there. The first is tariff. નોન મોનિટરી મેજર્સ એટલે મનીને ઇન્ક્લુડ કર્યા વગર ગવર્મેન્ટ છે એ ડેફિસિટને કેવી રીતે રિમૂવ કરે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેરિફ મીન્સ વોટ? ઇટ રિફર્સ ટુ ધ શેડ્યુલ ઓફ ડ્યુટીઝ ઇમ્પોઝડ ઓન ધ ઇમ્પોર્ટ. ઇટ મીન્સ આપણી કન્ટ્રીમાં જો કોઈ પર્સન છે, કોઈ કંપની છે, ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી ઇમ્પોર્ટ્સ કરતી હોય તો એ ઇમ્પોર્ટ્સ ઉપર ડ્યુટીઝ ઇમ્પોઝ થશે, એટલે વધારે ડ્યુટીઝ પે કરવી પડશે. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ કસ્ટમ ડ્યુટીઝ. તમે ક્યાંય સાંભળ્યું હોય ને તો કસ્ટમ ડ્યુટી કહેવાય આને, કે તમે એમને ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી ગુડ્સ છે એ ઇમ્પોર્ટ ન કરી શકો, એની માટે તમારે ડ્યુટીઝ પે કરવી પડે. એન્ડ import duties increases the prices of the import goods. Say for example તમે કોઈ પણ કોમોડિટી ફોરેનમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરો છો, એની પ્રાઇસ 50 રૂપીસ છે અને એની ઉપર ડ્યુટી છે એ 10 રૂપીસ લાગે છે, તો એની પ્રાઇસ છે એ 60 રૂપીસ થઈ જશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ડિમાન્ડ ફોર ધ ઇમ્પોર્ટ ગુડ્સ tend to be contract or decreasing. But if demand for the import goods is inelastic, total value of imports will increase. પણ તમે જો કોમોડિટીને ફોરેનમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરો છો, એની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હશે તો આ ઇમ્પોર્ટ્સ છે એની વેલ્યુ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. પણ જો એની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક હશે તો એને લીધે ઇમ્પોર્ટ છે એ રિડ્યુસ થઈને ફોરેન ટ્રેડ છે એમાં કોન્ટ્રેક્શન થઈ જશે. કે અત્યારે ડ્યુટીઝ હાઈ શું કામ પે કરવી જોઈએ? આપણી કન્ટ્રીમાં એ કોમોડિટી વગર ઇઝીલી ચાલે એવું છે, તો અત્યારે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવી જ નથી. એટલે જો ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હશે ને તો એવું પોસિબલ થશે. પણ જો કોઈ કોમોડિટીની ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક હોય કે આપણને એના વગર ચાલે જ નહીં, તો એવા ટાઈમે હાઈ ડ્યુટીઝ પે કરીને પણ એ કોમોડિટીને ઇમ્પોર્ટ કરવી પડે. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટ કોટા. યસ, ગવર્મેન્ટ fixes and permit maximum quantity or value of commodity to be imported during a given period. એટલે ગવર્મેન્ટ છે ને, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ 1 વર્ષ છે તો આ 1 વર્ષમાં કેટલી મેક્સિમમ ક્વોન્ટિટી ઇમ્પોર્ટ થઈ શકે એની ઉપર રિસ્ટ્રિક્શન મૂકી દેશે કે વધીને 50,000 યુનિટ્સ તમે ઇમ્પોર્ટ કરી શકો, એનાથી વધારે ઇમ્પોર્ટ ન થાય. કાં પછી એની વેલ્યુ ઉપર કે તમે ગમે તેટલી કોમોડિટી ઇમ્પોર્ટ કરો એનું વેલ્યુએશન છે એ 20 lakhsથી વધારે થવું જોઈએ નહીં. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ઇમ્પોર્ટ કોટા કે ક્વોન્ટિટી ઉપર જ ગવર્મેન્ટ છે એ રિસ્ટ્રિક્શન મૂકી દે. એન્ડ ઇફેક્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટ કોટા ઇઝ ડિરેક્ટ, સર્ટેન એન્ડ ઇમિડિયેટ. ગવર્મેન્ટ જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કોટા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે ને એટલે એની ઇમિડિયેટ ઇફેક્ટ આવે છે અને સર્ટેન નક્કી જ છે કે ઇમ્પોર્ટ કોટાથી છે એ ડેફિસિટ છે એ રિમૂવ થઈ જ જશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ મોર ઇફેક્ટિવ દેન ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝ. એટલે જે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીઝ ઇમ્પોઝ કરે છે ને એના કરતાં પણ ઇમ્પોર્ટ કોટા છે એ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં બેલેન્સ મેન્ટેન કરવા માટે, ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરવા માટે વધારે ઇફેક્ટિવ મેજર છે. બટ one more thing is that import quota creates no revenue for the government. Yes, and it creates monopolistic situation and breed corruption in administration. જો ડ્યુટીઝ તો ઇમ્પોઝ કરે ને તો પેમેન્ટ મળે ગવર્મેન્ટને, પણ ઇમ્પોર્ટ કોટામાં ગવર્મેન્ટને કોઈ રેવન્યુ જનરેટ થતી નથી. The next point is export promotion. Yes, by increasing the total exports, we can easily reduce the deficit from the balance of payment.
because when we are exporting commodities, at that time we can earn, આપણે ફોરેન કરન્સીમાં અર્ન કરી શકીએ છીએ, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં સરપ્લસ ક્રિએટ થશે. એટલે ગમે તેમ કરીને એક્સપોર્ટને પ્રમોટ કરો. ગવર્મેન્ટ છે એ ઘણા બધા એવા એક્સપોર્ટ પ્રમોશન પ્રોગ્રામ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સપોર્ટ સબસિડીઝ, tax concession to the exporters, marketing facilities, some exhibitions and fairs in the foreign market, loans at the low interest rate to the exporters. આવા બધા મેજર્સ છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને એક્સપોર્ટને એન્કરેજ કરવાનું છે કે સબસિડી પ્રોવાઈડ કરો જે લોકો કોમોડિટીઝ એક્સપોર્ટ કરે છે. બીજું એવા એક્ઝિબિશન્સ કરો કે લો રેટ્સ ઉપર લો રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપર exportersને લોન પ્રોવાઈડ કરો સો દેટ they can export more and more commodities in the foreign countries, and by that we can reduce the deficit from our balance of payments. So if properly planned and executed, export promotion measure is very effective and it is the best solution for any developing country who wants to make balance in the balance of payment and who wants to increase the export in the different countries. The fourth point is import substitution. Yes, this point says that the goods which we are importing from the another country, we should find out the substitute for that commodity so that we don't have to import that commodity from other country. આપણે જે કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાંથી જે કોમોડિટીને ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ ને એનું કંઈક સબસ્ટિટ્યૂટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાનું. લોકલ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્શન થવું જોઈએ કે એ કોમોડિટી ઇમ્પોર્ટ ન કરીએ તો આપણે ડોમેસ્ટિકલી એને અહીંયા પ્રોડ્યુસ કરી અને એને યુઝ કરી શકીએ. સો દેટ ઇમ્પોર્ટ રિડ્યુસ થઈ જાય અને બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાંથી ડેફિસિટ પણ રિડ્યુસ થઈ જાય, બિકોઝ ઇમ્પોર્ટ ગુડ્સ છે એની ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થઈ જાય અને આપણી જ કન્ટ્રીમાં એનું પ્રોડક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો કન્ટ્રી છે એ સેલ્ફ રિલાયન્ટ અને લેસ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ ઇમ્પોર્ટ્સ બનશે કે આપણે ઇમ્પોર્ટ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં રહેવું પડે અને આપણી જ કન્ટ્રી ઉપર આપણે સેલ્ફ રિલાયન્ટ એટલે સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છે એ થઈ જઈએ. So it is about the monetary and non-monetary measures of the for the removal of the deficit from the balance of payment, and by this point we are completing our third unit in economics of BCom Sem 4. In the next session I am going to start fourth and last unit of our syllabus. So I hope now you are clear with the whole chapter balance of payment. Our next chapter is exchange rate. In exchange rate, along with the meaning of exchange rate, we are going to discuss 4 international and financial institutions that are World Bank, World Trade Organization, Asian Development Bank and International Monetary Fund. So thank you very much. See you all in the next session.